In the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. I am conveying my greetings and best wishes. Hope that everyone is fine and well along with your daily life's activity. I am glad to be here once again for presenting the lecture number 26 on the subjects of psychology. As we discussed in previous class about introduction to human memory, so let us begin today with some of the causes of loss of the memory, and it means that why we are losing the memory gradually, or why it is abruptly we are getting rid of the memory. So we will be discussing about some major causes and some points, and that is having a rule in it. So as we discussed in previous class that we have three types of memory as it is clarified and classified by the one of the psychologists, Atkinson, as he discussed about that the first memory, that human memory, that is sensory memory, that takes the information from outside or from the environment through five senses. At the same time, this memory may be kept in mind just for a very short and brief time. After that, the same memory will vanish, it will destroy, it will decay if it doesn't go to the short memory. So, by paying attention to whatever is happening around, the sensory memory is taking information from outside the environment. That environment becomes a stimulus for the memory. Then it goes to shorter memory with paying too much attention. So at the same process, these memory will between shorter memory will activate, and it will receive the informations by paying attention to the external stimulus in the environment. So the data will receive, the information will receive to shorter memory by the senses. For sure, the data will be kept here just for a while as well here, maybe for seconds or for a few minutes. So it is the characteristics of the shorter memory as well that it does not keep the data for a long time. The information will be soon wiped out. It will be soon vanished and decayed from there as well. So what should be done to transfer that data into the long-term memory, because everything in short-term memory, next time or after some time, after some minutes, nothing will be there in the mind. So almost when we are listening to the lectures, during the lecture the memory is filling up by taking the information from the external environment while the lecturer is giving the lectures, and students are paying attention. At the same times of paying attention, data will be kept there for shorter memory. So after some minute it will be removed. Then better is that it should transfer to the long-term memory where it will keep, or where it will be kept for lifetime or lifelong. When the next time in future we need the information, we can recall them back. Once it has been stored in long-term memory, then we can remember them back for our later use and for our implementation of day-to-day activities. طوری که ما در درس گذشته گپ زدیم، در موردش هم بحث کردیم که ما 3 نوع حافظه داریم. حافظه حسی که است، معلومات از محیط بیرونی میگیره توسط حواس پنجگانه ما شما که در حافظه حسی ما بسیار با کوتاه‌ترین، بسیار با وقت کم در اوج معلومات ذخیره میشه، بالاخره پس از اون خود به خود از اوج معلومات از بین میره. خب ما کوشش میکنیم که وقتی که حافظه حسی ما فعال شد، ما توجه میکنیم چی فعالیتی انجام میدیم، دیگران چی فعالیت انجام میده، یا مثلا ما چی را مطالعه میکنیم، با کجا باید تمرکز بکنیم. امی فکر کردن، توجه کردن معنی این هستند که حافظه حسی ما توسط حس بینایی و حس شنایی، حس پنجگانه هستند، معلومات را میگیرد
میره مستقیما دماغ فعالیت خود انجام میده به شارت ترم مموری حافظه کوتاه مدت. طوری که شما میفهمین از نام که حافظه کوتاه مدت معلومات را بسیار به یک چند لحظه و یک چند دقیقه در اوجه میمانه، خود به خود معلومات از اوجه هم از بین میره. پس ضرورت ما این داریم در اینجا که همین معلوماتی که در شارت ترم مموری هستند اینا ما باید به لانگ ترم مموری انتقال بدیم تا که در اوجه سالها بمانه، یا وقتی که ما با یک چیزی معلوماتی که در گذشته ثبت کردیم ذخیره کردیم، پس به خاطر حسب ضرورت وقتی که ضرورت داشته باشیم اون را ما پس به یاد بیاریم، اون را ما پس به حافظه ما پس بیاریم، ما تا که روزمره زندگی ما باز فعالیت های ما مثلا به شکل درست انجام شود. در اینجا اگر وقتی شما میتونین که معلومات را پس به یاد بیارین که سالها پیش شما را یاد کردین و اون را در حافظه لانگ ترم میتون، حافظه دراز مدتتان سپاریدین. اگر بر حافظه دراز مدت ما معلومات سپرده نشود هیچ امکان نداره که ما را پس به یاد بریم. به اینجا ما میگیم که از شارت ترم مموری به لانگ ترم مموری معلومات را که ما انتقال میتیم به خاطر ذخیره کردن، در اینجا ما کوشش میکنیم که چی کنیم، تکرار زیاد میکنیم. مثلا اگر در مورد درس ما گپ بزنیم یک چیز را تکرار کنیم، ریهرسل صورت بگیره، تمرین صورت بگیره، چندین بار او را باید مثلا ما برایشان در تماس باشیم. اگر مثلا ما یک درس را متن را یاد میکنیم مفهومگیری او را بگیریم، مکانیکش تیر شویم، مکانیک به شکل مکانیک یاد نکنیم، مفهوم متن را بشنویم، خلاصش مثلا جور کنیم، در یک حاشیه کتاب نوشته کنیم. یعنی بالاخره ما میتونیم که درس ما مثلا در هفته چند بار، در ماه چند بار، در سمستر چند بار، در سال چند بار، هر روز مثلا هر ساعت یا در یک روز چند ساعت بعد ما تکرارا یک کاری انجام بدیم و نمو به حافظه دراز مدت ما میره. این مثل این درستن وقتی که شما مثلا هر چقدر شما وقتی که میخواین موتر چلاندن موتر مثلا موتر یاد بکنین، خب طبعا با یک دفعه خود نمیاد، چندین دفعه شما تمرین میکنین موتر مثلا میبرین، از چندین خاطرات شما پیش میرین، چندین دفعه در ماه در روز شما پرکتیس میکنین، باز بالاخره میتونین که شما موتر به شکل درست مثلا بچلانین. همین قسم اگر شما تمرین نکنین خب هیچ امکان ندارد مثلا شما باز بتانین که یک چیز را به حافظه خودتان بسپارین. ما در اینجا ضرورت به این داریم که امیسی حافظه ما سرشان کار شود. هیچ انسان بی استعداد نیست، هیچ انسانی در دنیا که هستن ایتو نیست که ناتوانی داره که مثلا او یک چیز را نمی‌آموزه، ولی شاید طریقی آموزشش غلط باشه، لیکن حافظه درست و بهترین و با استعداد هستن، لیکن طریقی آموزش مثلا بعضی فاکتورهای دیگر هم رایشان هستن که باعث این میشه که انسان به شکل درست حافظه‌اش انکشاف نمیکنه. خب ما میگیم که در مورد بعضی از اسبابی که چرا ما حافظه از دست میدیم، common cause of memory loss. Memory loss is a side effect of variety of disease from brain injury to neurological disease, infections and conditions. Some causes are direct and immediate, such as traumatic brain injury, while others are less obvious and more insidious. But before diagnosing yourself with a brain disorder, keep in mind that forgetting is normal. طوری که شما میفهمین اسبابی حافظه از بین بردن از دست دادن حافظه بسیار زیاد هستند که خود حافظه دست دادن بعضی از جانبی عوارضی که ساید افکت بعضی از امراضی هستند که مربوط به ذهن باش دماغ است یا امراض روانی هستند. کسایی که مثلا برین انجری داشته باشد، یعنی مغزشان کدام صدمه برش داشته باشد یا امراض روانی داشته باشد، کدام انتان داشته باشد یا شرایط دیگری که همین باعث این می شود که به شکل مستقیم و فوراً
یا مثلا یک صدمه دیگری باشد، تکر باشد، افتیدن باشد به دماغ میرسد که مستقیما تاثیرگذار بالای هستند که حافظه ما از دست میده امی حادثات. ولی بعضی علل و سبب های دیگری هم هستند. خب پیش از اینکه ما تشخیص خود را بکنیم که آیا ما حافظه ما کار میکند، تشوشات روانی داریم یا نداریم، ما این را باید در نظر بگیریم که فراموش کردن یک مرحله نرمال هستند. یعنی هر انسان می به شکل نرمال وقتی که یک چیز را میآموزه، مثلا این چیز را به ذهن میسپاره، این نرمال هستند. پس این کل چیزا در ذهن ما نمیمونه، نرمالا از یک چیز ما فراموش میکنیم. یعنی فراموش کردن دماغ وقتی که ما اون یک چیز میسپاریم نرمال هستند، کدام تکلیفی نیستند. اگر زیاد میشود، از حد و اندازه زیاد میشود، پس یک تکلیف هستند. So if you never forget anything, you would be helpless. Your mind would be overwhelmed by too much information. اگر چیز شما حافظه‌تان فراموش نکنین، خب دماغتان پر میشه، مشکلات دیگری زیاد ایجاد میشه. به این خاطر به شکل نرمال چیزایی که ما یاد میکنیم و از بین میره دیگه، شاید چیزای نو یاد میکنیم، بس حافظه خود میسپاریم. A healthy mind does forget things. یک مغز صحتمند هی هستند که خواص فراموش کردن داشته باشد. Loss of things. Many people experience increased forgetfulness as they get older, but this is often just a normal part of the aging process. هر چقدر میگه که عمر انسان زیاد میشه، عمر حافظه‌شان کم میباشد و مشکل فراموشی برش پیدا میشود که یک مرحله نرمال است وقتی که انسان عمر زیاد میشود. کدام گپی تشویش نیست. Forgetfulness become memory loss. Forgetfulness becomes memory loss when the person finds it's difficult to function normally, or when trends of worsening dementia or gapping in memory becomes apparent. So that causes of the loss of memory, dieting and eating disorder could also leading to loss of memory as a lack of proper nutrition for the brains. وقتی که بر دماغ ما شما تغذیه مناسب نرسه، غذای مناسب نرسه، مثلا تغذیه ما به شکل نرمال نباشد، گاهی میخوریم نان مثلا، گاهی نمیخوریم. معمولا بعض انسان ها هستن صبحی چای نمیخوره، مثلا میگه دلم نمیشود، باز روز زیاد میخوره، مثلا یا روزم کم میخوره. امی غیر منظم بودن در تغذیه خود ما باعث این میشود که حافظه ما دست میدیم. ما صبحی به نان با غذای مکمل ضرورت داریم که ما هر صبحی به چای خود را به شکل درست بنوشیم. این بسیار مهم است به ذهن. نظر بر اوقات دیگر، وقتی که تغذیه ما درست نباشد، منرال نگیریم، گلوکوز نگیریم، مثلا کربوهیدرات، ویتامینز و فیتس و چیزها را ما به شکل درست معین نگیریم، طبعا ما امرای این رو برو میشیم که حافظه ما از خود از دست میدیم، حافظه ما کمزور میشد. چون تغذیه مهم هستند، رول داره مهم، دماغ بهشان ضرورت دارد. اما چیزایی که مثلا کربوهیدرات و گلوکوز و مثلا فیتس و پروتئین و منرال ها ضرورت ما بدن ما به شما داشته باشد، ما او را ما نگیریم، دماغ ما طبعا حجرات دماغ ما شما کمزور می شود، حافظه ما کمزور می شود. باز ما یک چیز را به شکل درست یاد نمی کنیم، اگر یاد بکنیم زود فراموش می شود. پس مهمتر نمی هستند که ما غذای خود را به شکل درست بگیریم، سبزیجات مثلا حبوبات از گوشت به شکل متوازن استفاده بکنیم. میتونه که مثلا یک چیز ما زیاد میگیریم دیگه چیز کم میگیریم، که هم به صحت ما شما بسیار مضر هستند. ما باید به حد اندازه خود هر چیز را باید چیزی که ضرورت بدن ما را بگیریم. cancer treatment, brain radiation, chemotherapy, bone marrow transplants و بعضی امراض دیگری هستند کسایی که تداوی سرطان کرده باشد، چون دوجه از شعاع استفاده میکنه و شعاع مستقیما تاثیر دارد بالای سیستم عصبی انسان، که کسایی که تداوی سرطان کرده یا میکند او هم حافظه خود را با وقت مرور زمان از دست میده.
brain surgery or brain tumor such as meningomia. بعضی اوقات ما جراحی دماغ میکنیم کدام مشکلی ما مثلا داشته باشیم یا مثلا سرطان دماغ داشته باشیم با خاطر ما سرجری میکنیم جراحی میکنیم که بعد از جراحی امی به شکل عادی امی حافظه ما کمزور میشود. Electroconvulsive therapy, also called electric shock, used to treat severe depression in mania. وقتی که بعض انسان هایی که مثلا خفگانی بسیار عمیق داره، دپرشن داره، یعنی مشکلات روانی بسیار زیادی را دارد، به خاطر او ما یک شارت برقی میدیم تا که ذهنشان مثلا به جا بیاید. یک از ساید افکت یا عوارض جانبی نمی ECG یا مثلا جتکه ها و لرزه های برقی که به مریض میده ای هستند که حافظه مریض امرایشان کمزور میشود، هیچ در ذهنشان نمیماند. انسفالایتس یک تکلیف دیگری هستند که معمولا التهاب دماغ مثلا برین سویلینگ است، دماغ مثلا اون دیدگی پیدا میکنه، یک تکلیفی هستند که امرایی هم حافظه ما کسایی که مسابقه این تکلیف باشد یا مثلا این را تیر کرده باشد این بیماری را هم تکلیف مسابقه حافظه مشکل داشته پیدا میکند. Often due to infections or to autoimmune disease or drugs. Heart coronary bypass surgery, a theory that is pressure from the heart-lung machine may create tiny blood clots in the brain leading to memory loss. اما قسم کسایی که عملیات قلب کرده باشد، بایپاس سرجری کرده باشد که در اوج یک اندازه خونی در دماغ ما شما کلات میشه، علقه میشه که بازنمو باعث سکتگی پیدا میکنه در دماغ، فشار خونم در اوج به شکل درست تنظیم نمیشود که او باعث میشه که باز ما حافظه خود را دست بدیم. hypoxia loss of oxygen to brain cells، وقتی که بر حجرات دماغ ما شما اکسیژن نرسه که اونمو حالات به نام افروکسیا یاد میشود، باز طبعا ما در اینجا مشکل حافظه را پیدا میکنیم که حافظه از دست میدیم. Metabolic syndrome is defined as having 3 or more or less risk factor: high blood pressure, excessive belly fat, high triglyceride, high blood sugars and low HDLs. کسایی که مثلا مشکلات متابولیک دارن، مثلا که در اینجا ما گفته میتونیم که فاکتورهای مختلف در اینجا موجود هستند که باعث این میشود که حافظه ما دست میاد. کسانی که فشار بلند خون دارد، مثلا شحمیت بسیار زیادی را دارد، اما قسم ترایگلیسراید زیاد باشد و لیول شکرشان بلند برود، امو افرادی هستند که باز این تکلیف برش پیدا میشه، حافظهشان کمزور میشود. یا امراض دیگری رشته های عصبی که رو ما نرو دیزیز میگیم، including Parkinson's, multiple sclerosis and Huntington disease هستند. بنابراین کسایی که مصاب این تکلیف باشد، این مرض باشد که مربوط به امراض عصبی میشود، رشته های عصبی مثلا تخریب میشود، در اینجا هم یک مشکل ایجاد میشود که حافظه ما روز به روز گراجولی کم میشود، حافظه ما خراب میشود. دیگه نورمال پرشر هایدروسیفیلیس، شما دیده باشین بعضی انسان هایی که طفل اطفالی که پیدا میشود به دنیا میاد، آبی یا مایعات ذهنشان زیاد میشود، اما کلهشان سرشان روز به روز زیاد کلان میشه که یک نوع فشار به نام نورمال پرشر هایدروسیفیلیس NPH یک نوع فشار است بالای دماغ میه، اما آبی که در اوجه با اطراف بیرون از حجرات در دماغ جمع می شود که بازو فشار بالای دماغ میرد، اون آب مایعات هم کله انسان سر انسان هم باشن کلان می شود که خودش فشار بالای ذهن میارد و ذهن حافظه را کمزور می سازد. psychological condition، بعض شرایط روانی دیگری هستند، مثلا اختلال شخصیت است، شیزوفرنیا است، PTSD هستند، یعنی امو شرایط دیگری باعث، یعنی امراض دیگری روانی هستند که باعث این می شود که ما حافظه ما کمزور شود. stress and anxiety خودی زیاد رول زیادی که مثلا دارن، یعنی نقش زیادی که دارن در از بین دادن حافظه خودی تشویش و اضطراب هستند. کسانی که تشویش زیاد میکند، کسانی که وسوسه زیاد داشته باشد، فکرش مغشوش باشد، همیشه فشار ذهنی داشته باشد، این انسان حافظه زود از دست میده.
during period of extreme stress, the stress hormone cortisol can make brain cells in the hippocampus more vulnerable to damage. This can affect learning and retrieval. Working memory can also be impaired by prolonged stress. وقتی که تشویش ما زیاد شود، فشار ذهنی ما زیاد شود، اما حجرات دماغ ما شما که هستن اون به اون نقصان میرسه، بالاخره باز تاثیرش بالایی هستن که ما در آموزش تکلیف پیدا میکنیم یا یک چیز را چیزی که پیش گذشته یاد کردیم اون را پس به یاد میاریم، دیگه هم برای ما مشکل پیدا میکند، یعنی تشویش زیاد و بالاخره حافظه کاری ما شما از بین میرود. Thyroid problems, memory loss due to imbalance of thyroid hormone or other hormone. بعضی غدوات دیگری بدنی ما شما هستند، مثلا thyroid، parathyroid glands هستند، یعنی endocrine glands. وقتی که یک بی‌نظمی در این غدوات ما شما پیدا شود، هم باعثی از دست دادن حافظه می شود. Toxin chemical in substance, for example exposures to lead paint pesticides. کسایی که سرکار امرایش مواد زهریلی هستند یا مواد کیمیایی زهریلی هستند، عناصر دیگری باشد، چنین حشرات کش است، حشره میکشه، خزنده کش است مثلا، یا جنس های دیگری کیمیایی باعث هم یه میشه حافظه ما دست میدیم. خب معمولا وقتی که ما بیخوابی کافی زیاد داشته باشیم، یعنی بسیار بیخوابی خواب ما نرمال نباشد، یک انسان مثلا 7 تا 8 ساعت یا 8 تا 9 ساعت نرمال انسان با خواب ضرورت دارد. یک جوان وقتی که این خواب را مثلا پورا نمیکند، هر روز 4 ساعت 5 ساعت میگیره، خب طبعا هر روز حافظه ما کمزور میشود. انسان همو تا اندازه به خواب که ضرورت دارد باید به شکل نرمال به تقسیم اوقات منظم خواب بکند، هر شب به وقت برود، با خوابگاه خود را و صبحگی به وقت بیدار شود. یعنی بیخوابی یک از بسیار کلانترین علتی میتواند باشد به خاطر از دست دادن حافظه. بعضی امراضی هستند دیگری که او باعثی چی میشود، اگر امراض تداویش خود طبعا حافظه هم جور میشود، اگر تداوی امراض صورت نگیره حافظه ما روز به روز دیگه هم خراب میشود. یعنی بعضی صدمات دیگری که بدی مثلا برای ما شما میرسه، مثلا تکر است، موتر تکر میکنه، ما از جای میافتیم سر ما مثلا کسی میزنه، یا ما به جای مثلا قسمی بازی میکنیم، مثلا ساتیری میکنیم که دوجه به دماغ ما صدمه میرسه، که این باعثی میشود که حافظه ما از دست میدیم، که ما traumatic brain injury یا TBI میگیم، caused by impacts from car accident, harsh riding accident or other violent head injuries. Untreated epilepsy and seizure، کسایی که امراض سرعه یا مرگی دارد و او تداوی نشود، بالاخره منجر به این میشد که انسان هم حافظه خود را از دست میده. یعنی زیاد رولی که از ما حافظه ما خراب میشود، نقش بسیار کلان که دارد او تشویش بیجا هستند، زیاد تشویش کردن است، ناسالم غذا گرفتن است و بیخوابی هستند و فکر منفی داشت. دارای بودن فکر منفی، بیخوابی و غذای ما درست نباشد، همی علت بزرگترین از دست دادن حافظه ما شما هستند. خب ما شما کوشش میکنیم که حافظه ما بهترین حافظه داشته باشیم. بعضی دواها هستند هم وقتی که انسان میگیرد امرای او هم حافظه ما از دست میره. medication. A large number of prescriptions and over-the-counter medications can interfere with or cause of loss of memory. Possible culprits include antidepressant, antihistamine, anti-anxiety medications, muscle relaxant, tranquilizers, sleeping pills, and pain medication given after surgery. یعنی بعضی دواها به خاطر تداوی ما میگیریم که یک از جانبی عارض نمی هم هستند که حافظه ما شما امرایشان خراب می شود. مثلا دواهای زیاد که ما میگیریم به خاطر تسکین درد، دواهایی که مثلا به خاطر خواب ما میگیریم، مثلا دواهای دیگری که به خاطر تسکین عضلات است، دواهای زیر تشویش هستند، دواهای زیر حساسیت هستند. وقتی که این دواها را ما با یک تداوی یک مرض میگیریم که مرض ما درست شود و در پالویشان نمو دوا
علت دیگرشان میبخشین تکلیف دیگری که به انسان پیدا میکنه حافظه مشکل پیدا میکنه. ما همچنان گفتیم که تغذیه ما درست نباشه، ویتامین D بگیریم. خودی از کمبود ویتامین B1 و B12 هم باعث میشه که حافظه ما کمزور میشه. وقتی که ویتامین B1 B12 کم شد حافظه ما هم کم میشه. به این خاطر ضرورت داریم اگر ما حداقل باید در ماه در چند ماه در سال چند دفعه ما باید ویتامین B1 و B12 استفاده بکنیم. بعضی انسان‌ها هستند که از الکل و تنباکو و از این چیزا استفاده میکنن، از سیگارت که هم یعنی خود را مثلا یک نوع فیشن و استفاده از این میکند که ساتیری باشد. اینمی باعث این میشود که در عواقبش حافظه ما از دست میدیم. الکل، tobacco or drug use. Excessive alcohol use has long been recognized as a cause of memory loss. Beside all these things, smoking harms memory by reducing the amount of oxygen that gets to the brain. Studies have shown that people who smoke find more difficult to put faces with names than do non-smoker. Illicit drug can change chemicals in the brain that can make it hard to recall memories. کسایی که از سیگارت کشیدن استفاده میکند که در اوج ما سویه اکسیژن کم میشود چون کربن از گاز است زیاد میشود، در اینجا مشکل حافظه ما پیدا میشه، حافظه ما را از دست میدیم. sleep deprivations یعنی بیخوابی، ما محروم خواب باشیم. گفتم که ما نرمال هر انسان که جوان باشد از 7 الی 8 یا 8 الی 9 ساعت بخواب هر شب ضرورت دارد. این دیگه که یک شب ناوقت داشته میکنید دیگه خواب میکنید دیگه شب با وقت نه، هر شب باید نمیقدر خواب ما باید پره بکنیم، یک تنظیم و تقسیم اوقات را تنظیم بکنیم که خواب ما پره شه، حافظه ما خود به خود جمع میشه. یعنی محرومیت از خواب sleep deprivation برش میگن. both quantity and quality of sleeps are important to memory. هم مقدار خواب که چند ساعت باید خواب بکنیم نرمال ما گفتیم و همچنان کوالیتی خواب، یعنی ما چه قسم خواب هستیم، مطمئن خواب هستیم، غیر مطمئن خواب هستیم، در چهار اطراف مثلا غال مغال و شرماشور هستن نیستن. یعنی هم کیفیت خواب هم کمیت خواب باعث این میشود که اگر درست نباشد ما حافظه را دست میدیم، اگر این باشه حافظه ما درست هستن. So important to memory. Getting too little sleep or waking frequently in the night can lead to fatigues. یا کم خوابیدن یا چندین بار از خواب شما در طرف شب مثلا بالا میشین میخیزین از خواب، این منجر به خستگی میشود و خستگی بالایی میشود که سر ذهن فشار میارد، حافظه ما از بین میرود یا کمزور میشود which interfere with the ability to consolidate and retrieve the informations. Depression and stress طوری که پیشتر کم زیاده باشدیم که خودی depressions یا تشویش هم باعث این میشود که حافظه ما از بین برود. Being depressed can make it difficult to pay attention and focus, which can affect memory. Stress and anxiety can also get in the way of concentration when you are tense and your mind is overstimulated or distracted. Your ability to remember can suffer. Stress caused by an emotional trauma can also lead to memory loss. And nutritional deficiencies کمبود غذا هم ما گفتیم در اول یادآور شدیم که هم باعث این میشه حافظه ما از دست بدیم. Good nutrition including high quality proteins and fats is important to proper brain functions. Deficiency in vitamin B1 and B12 specifically can affect the memory. And head injury وقتی که ما کدام صدمه و به دماغ ما و شما میرسه موتر تکر میشه میافتیم مثلا کس ما رو میزنه هم باعث میشه حافظه ما کمزور شود. A severe hit to the head from fall or automobile accident, for example, can injure the brain and cause both short and long-term memory loss. Memory may be gradually improved over time. Stroke خود یک تکلیفی یعنی فلج دماغ هستند که با چند لحظه به دماغ خون نمیرسه انسان به stroke میرود که این باعث هم از دست دادن حافظه ما مثلا سببش میشود. A stroke can occur when the blood supply to the brain is stopped due to the blockage of blood vessels to the brains or leakage of vessels into the brain. یعنی وقتی که ما تهیه خون به دماغ نشود، بند جریان خون بند شود دماغ هم باعث میشه حافظه ما مثلا کمزور میشه از بین میره. A person who has had a stroke may leave vivid memory of childhood events but may be unable to recall what he or she had for lunch. Infections بعضی از انتاناتی هستند که باعث
کسایی که مصاب ایرانتان باشد هم حافظه را روز به روز از دست میده. مثلا such as HIV هستند، human immunodeficiency viruses، خوری مرض سیل و تبرکلوز هستند، TB، هم کسایی که مصاب این میکروب شده باشد، ملوث به این میکروب باشد، هم حافظه خود را گرجولی از دست میدن. دیزیز بعضی امراضی هستند، مثلا منام یا الزایمر یک مرض هستند و کسایی که مصاب این تکلیف باشد هم حافظه خود را روز به روز از دست میدن. which progresses less for brain cell aging. شکل نرمال چقدر که عمر انسان زیاد میشه اونقدر حافظه‌شان کم میشود. most common is aging due to deterioration of brain tissue, neuron loss and decreased blood flow brain. وقتی که عمر ما چقدر زیاد میشه اونقدر سپلای مثلا سپلای خون به دماغ و نوران ها کم میشود و این میشود که بلاد فلو کم میشود. این باعث میشود که از لحاظی که اکسیژن به شکل درست نمیرسد، تغذیه به درست شکل دست نمیرسد، ما شما حافظه ما دست میدیم. So brain stop growing and starts shrinking at 20 years. dementia یک تکلیفی هستند دیگر مثلا باعث حافظه از دست میده که dementia معنا که به شکل بسیار تجدیدی هر روز ما حافظه ما خود از دست میدیم. So it is a progress loss of memory, interfere ability to function daily activity. It progressive deterioration of intellectual, emotional control, social behavior and motivation associated with loss of memory is known as dementia. It occurs above age of 65 years. خب معمولا ما گفته میتونیم که این تکلیف بعد از عمر 55 سالگی پیدا می شود. Dementia, loss of memory, has two types, retrograde and anti-retrograde. Retrograde, failure to recall past remote long-term memory. It occurs in temporal lobe syndrome and poisoning by high dose of barbiturates. So these are all those causes of the loss of memory that is gradually making the persons ready just to lose their memory. What all their causes are, if we just pay attention to all these causes and we do not let ourselves to be affected by all these causes, so I'm sure that we won't have a bad memory and we will have a strong and improved memory. چیزایی که ما اسبابش یاد باشیم اگر ما بسیار متوجه شیم برشان مینمی چیزایی را در گوش بگیریم طبعا از ما میتونیم یک حافظه درست داشته باشیم. به خاطری که سببش که تداوی کنیم خود به خود حافظه درست می شود. این بود درس امروزی ما. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپاریم. شما همیشه خوش باشین، همیشه خداوند شما را صحتمند نگاه کند. ما دعا میکنیم که خداوند ما شما از این تکالیف، از این مصیبت ها، از این نوع مسائلی که انسان روبرو صحتشان تهدید می شود و صحت انسان غیر نرمال می شود که مشکلات زیاد دیگر ایجاد می کنه، خداوند ما شما را از این نگاه بکند. Till then, Allah Hafiz, wish you all the best. See you once again with the next lectures. May you live long, be happy and stay blessed with all pleasure of your lives. Thank you.